તો દ્રશ્યો સીધા જોઈ શકો છો। યુએસસીએ પ્લેન પહોંચી ચૂક્યું છે અમૃતસર। સીધા લાઈવ દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે। 104 ભારતીયોને ડિપોર્ટ કરવામાં આવ્યા છે। આ 104 ભારતીયો ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકા ગયા હતા। કેટલાક લોકો તેમના પરિવાર સાથે ગયા હતા, પત્ની બાળકો સાથે ગયા હતા। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अमित, प्लेन लैंड कर गया है? जी बिल्कुल, अभी अभी जो सूचना मिली है कि प्लेन जो है वो लैंड कर चुका है और अभी उन भारतीयों को, जो 104 के करीब भारतीय हैं, जिसमें अगर आपको हम उनकी लोकेशन जगह की बात करें तो कुछ पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ से संबंधित है। उसमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। वो अभी प्लेन जो लैंड कर चुका है, उन भारतीयों को अभी थोड़ी देर बाद ही जो प्लेन से निकाला जाएगा और उनसे बात जरूर की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि अभी कुछ देर पहले ही जहां जहां के ये भारतीय रहने वाले हैं, वहां की पुलिस भी यहाँ पे पहुंच चुकी है और वो अपने साथ उनको ले जाके उनके घरों तक छोड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी जो सूचना मिल रही है कि उनसे पूछताछ यहाँ पे की जाएगी। अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से उनसे पूछताछ की जाएगी, पुलिस प्रशासन की तरफ से पूछताछ की जाएगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर उनके ऊपर क्या आपराधिक मामले यहाँ पे कोई दर्ज है या नहीं है, और आने वाले समय में क्या, किस हिसाब से वो कब वहां से यहाँ से गए थे और उनको किस एजेंट द्वारा भेजा गया था, उन सब पर जांच भी आने वाले समय में की जाएगी। जी, किस तरह से पूछताछ होगी, क्योंकि काफी लंबा वक्त भी उसमें चला जाएगा? जी बिल्कुल, उनसे कड़ी पूछताछ, जो सूचना मिल रही है कि उनसे पूछताछ की जाएगी। उन पर आपराधिक मामले कितने दर्ज है, और ये भी सूचना मिल रही है कि यहाँ पे भी उन पर आपराधिक मामले जरूर दर्ज थे, जिसके बाद वो अमेरिका गए थे और किस हिसाब से, किस तरह से वो अमेरिका गए थे, किस एजेंट ने उनकी मदद की थी और वहां पे वो क्या काम करते थे, सारा जांच का विषय जरूर है। इस सारे मामले में जांच की जाएगी और उसके बाद ही आने वाले समय में उन एजेंटों पे मामला दर्ज किया जा सकता है जिनके द्वारा उनको बाहर विदेश भेजा गया था, और उन पर भी यहाँ पर आपराधिक मामले दर्ज जरूर किए जा सकते हैं। जी अमित, जिस तरह से एक आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है, गुजरात के 33 लोग हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं, शायद बच्चा भी हो सकता है उनके साथ। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो परिवार के साथ वहां पर स्टे करने का सोच रहे थे, वहां पर कानूनी तौर से वहां पर स्टे करने का सोच रहे थे, लेकिन गैर कानूनी तौर पर यहां से गए थे। अब सवाल यह है कि उनका क्या होगा, क्या यहां पर केस चलेगा, यानी यहां की जो लोकल पुलिस है वो भी पूछताछ करने के बाद उन पर मुकदमा दर्ज कर सकती है इस तरह? क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं जहां पर हमारी टीम पहुंची है, लेकिन उनके जो परिवार के लोग हैं कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, उनको डर लग रहा है। बिल्कुल, आपराधिक मामले जरूर दर्ज किए जा सकते हैं और जांच का विषय जरूर है। उसके मामले में कड़ी पूछताछ उनसे की जाएगी, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पूछताछ की जाएगी और उसके बाद पुलिस द्वारा पूछताछ की जाएगी। और इसके बाद एक सबसे बड़ी बात है कि 104 भारतीयों को जो रिपोर्ट किया गया है अमेरिका से, हालांकि इसकी गिनती कल जरूर ज्यादा बताई जा रही थी, मीडिया में रिपोर्ट के अनुसार 205 जरूर बताई जा रही थी, लेकिन आज जो सूचना मिल रही है 104 भारतीय है। और अभी जो भारतीय वहां पे और भी कई ऐसे भारतीय हैं जो अभी भी अमेरिका में रह रहे हैं, यूएसए में रह रहे हैं, और यूएसए के साथ और भी अलग अलग जो देशों में रह रहे हैं, उन पर उनके ऊपर भी अभी एक डर जरूर बना होगा। उनके मनों में एक सहम जरूर होगा कि अब आने वाले समय में उनके साथ क्या होगा। ये जांच का विषय जरूर है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही प्लेन यहाँ पे अमृतसर एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका है और करीब 2 से ढाई घंटे, जो कि जानकारी मिल रही है, 2 से ढाई घंटे की पूछताछ के बाद उनको जरूर वापस। जी बिल्कुल, तो 2 से ढाई घंटे यहां पर पूछताछ की जाएगी। उसके बाद जो लोकल पुलिस है वो लेकर सो जो स्टेट है वहां पर पहुंचेगी और उनके घर तक उनको पहुंचाया जाएगा। और इसके बाद भी लोकल जो पुलिस है वो भी पूछताछ करेगी। अमित,
તો સીધા દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો કે જે પ્લેન છે તે લેન્ડ કરી ચૂક્યું છે અને આમાં જ 104 ભારતીયો જે છે તે આવ્યા છે, જેમાં 3300 ગુજરાતીઓ છે, જેમાં કેટલીક મહિલાઓ પણ છે અને બાળકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. હવે જ્યારે બાળકો છે તેમાં તેનાથી સમજી શકાય છે કે કેટલાક લોકો પરિવાર સાથે પણ યુએસ ગયા હતા, પરંતુ યુએસ જવાનો જે રસ્તો તેઓએ અપનાવ્યો હતો તે હતો ગેરકાયદેસર અને માટે જ તેઓને પરત ભારત મોકલવામાં આવ્યા છે. હવે તેમનું ભવિષ્ય શું? સવાલ અહીંયા બીજો એ પણ થઈ રહ્યો છે કે ગેરકાયદેસર રીતે ગયા હતા, માટે હવે તેમની પૂછપરછ પણ કરવામાં આવશે. ભારતીય એમ્બેસી આ સાથે અલગ અલગ જે ડિપાર્ટમેન્ટ હોય છે તે તેમની પૂછપરછ કરશે. લગભગ 2 થી 3 કલાક તેમની પૂછપરછ ચાલી શકે છે. કયા સંજોગોમાં ગયા હતા, કોણ તેમને લઈને ગયું હતું, કયા એજન્ટ દ્વારા તેઓ ત્યાં ગયા હતા, કઈ બોર્ડરથી તેઓએ એન્ટ્રી કરી હતી, આ તમામ પૂછપરછ કરવામાં આવશે. સવાલ એ છે કે જ્યારે પરિવાર સાથે ગયા હતા તો પરિવાર સાથે જવાનું તેમણે રિસ્ક કેમ લીધું? શું કમાણી કરવાનો જ એક હેતુ હતો કે અન્ય કોઈ હેતુ હતો? શું ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ સાથે આમાંથી કોઈ સંકળાયેલું છે કે નહીં તે પણ જાણ તેઓ મેળવશે. લોકલ પોલીસ પણ તેમની પૂછપરછ કરશે. ગુજરાત પોલીસ પણ આ 33 લોકોની પૂછપરછ કરશે. પરિવારના સભ્યો છે, પરિવારના સભ્યોની પણ અલગ અલગ રીતે પૂછપરછ કરવામાં આવશે. કેટલીક જગ્યાએ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમ પણ પહોંચી છે. પાટણની વાત હોય, આ સાથે મહેસાણાની વાત હોય, નડિયાદની વાત હોય, આ તમામ જગ્યાએ અમારી ટીમ પણ પહોંચી છે. જે લોકો આ ફ્લાઇટમાં આવ્યા છે 33માંથી કેટલાક ગુજરાતીઓને ત્યાં ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમ પહોંચી છે. અમે પણ એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે તેમના પરિવાર પાસેથી, પરંતુ કેટલાક લોકો બોલવા તૈયાર નથી. જ્યારે કે બોરુ ગામના જે વતની છે તેમાંથી એક વ્યક્તિ જેમને ડિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે, તેમના માતાનું કહેવું છે કે હા, મારો દીકરો ગયો હતો. ક્યાં ગયો હતો, કેવી રીતે ગયો હતો તે અંગે તેમને બહુ ખ્યાલ નથી, કારણ કે તેઓ ગામડાના છે, સાદા સરળ વ્યક્તિ. તેમના માતા અમને લાગ્યા જે રીતે તેઓ વાતચીત પણ કરી રહ્યા છે ને તેઓ રડતા હતા, તેમની આંખોમાં સતત આંસુ હતા, કારણ કે હવે તેમને એ રિયલાઇઝ પણ થતું હશે કે હવે તેમનું ભવિષ્ય શું તેમના પર કોઈ કેસ ચાલશે, કયા પ્રકારની ધારાઓ, જો કેસ ચાલે છે તો પછી કયા પ્રકારની ધારાઓ લગાવવામાં આવશે, કયા પ્રકારની, શું એમાં કોઈ સજા થઈ શકે છે કે નહીં, તે અંગે પણ હવે તેમને ડર સતાવી રહ્યો છે. તો આ તમામ એવી બાબતો છે જેને લઈને પરિવારજનો અત્યારે ચિંતામાં છે. માટે જ્યાં સુધી એ વ્યક્તિ જેમને ડિપોર્ટ કરવામાં આવ્યા છે, જે ગુજરાતીઓને, તેઓ તેમના ઘર સુધી જ્યાં સુધી ન પહોંચી જાય ત્યાં સુધી તેમને આ ચિંતા સતાવતી રહેશે. પરંતુ જે સમય અમને મળી રહ્યો છે, કારણ કે પ્લેન અત્યારે જ લેન્ડ થયું છે, માટે અહીંયા પણ 2 થી 3 કલાક પૂછપરછ થશે. એટલે કે અમૃતસરમાં એ પૂછપરછ થઈ શકે છે અને ત્યારબાદ તેઓને જે રાજ્યના લોકો છે ત્યાં તેમને મોકલવામાં આવશે. ગુજરાતના 33 લોકો છે, માટે 2 થી 3 કલાક ત્યાં પૂછપરછ બાદ તેઓને ગુજરાત મોકલવામાં આવશે. અને જે રાજ્યના લોકોને ડિપોર્ટ કરાયા છે, 104 જે લોકો છે, એ રાજ્યોની પોલીસ પણ ઓલરેડી ત્યાં પહોંચી ચૂકી છે. હવે પોલીસ ત્યાં પહોંચી છે એનો સીધો મતલબ એ છે કે આ 33 લોકોને લઈને ગુજરાત પોલીસ ગુજરાત આવશે. જ્યારે ગુજરાત આવશે ત્યારે તેઓની પણ અલગ રીતે પૂછપરછ કરવામાં આવશે. આ 33 લોકોની પૂછપરછ થશે. ત્યારબાદ કદાચ તેમને તેમના ઘરે પરત મોકલવામાં આવી શકે છે, પરંતુ એ પણ શરતો સાથે મોકલવામાં આવશે. કારણ કે ઘણી વખત એવા પણ કિસ્સા જ્યારે થતા હોય છે કે જ્યારે તેમને ઘરે મોકલવામાં આવ્યા તો તેઓ ક્યાંક સંડોવાઈ ના જાય, ક્યાંક તેમને સજા ન થાય, ડરથી કદાચ તેઓ ભાગી પણ જતા હોય છે, બીજા કોઈ દેશમાં આશરો લેવા પણ ત્યાંથી જતા રહેતા હોય છે, અને માટે જ તેઓને આ રીતે પ્લેનમાં લાવવામાં આવ્યા છે. તો આપ જોઈ શકો છો કે ક્યાંના લોકો છે, ગુજરાતના ક્યાંના લોકો છે. અમારી ટીમ ત્યાં પહોંચેલી છે, મહેસાણા અમારી ટીમ પહોંચેલી છે, ખેડા પણ અમારી ટીમ છે, પાટણના પણ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો, અને બીજા અમૃતસર જ્યારે આ પ્લેન લેન્ડ થયું છે તે સમયના દ્રશ્યો છે. હવે એક ભારતીય પ્લેનમાંથી ઉતરશે, ત્યારબાદ તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવશે અને પૂછપરછમાં જો કંઈ શંકાસ્પદ વધારે કંઈક લાગ્યું તો એ વ્યક્તિઓની પણ પૂછપરછ થશે. એટલે મોટી જે ગાડીઓ કસાવવાનો છે એ ગાડીઓ કસાવવાનો છે એજન્ટો પર. કયા એ એજન્ટો છે જે રૂપિયા, મસમોટા રૂપિયા આ લોકો પાસેથી ખંખેરે છે અને ત્યારબાદ તેઓને વિદેશ મોકલતા હોય છે. આમાંથી ઘણા એવા પરિવારના લોકો છે કે જેઓ સામાન્ય પરિવારના છે, કદાચ ખેતી તેમનો મુખ્ય વ્યવસાય હશે, 1-2 ખેતર તેઓએ વેચીને તેઓ
યુએસમાં સ્થાયી થવાનું વિચાર્યું હશે, મસ્ત મોટા સપના પણ જોયા હશે, તેમના બાળકો માટે સપના જોયા હશે. ઘણા એવા પણ લોકો હશે કે તેઓ યુએસ જઈ અને તેઓ લગ્ન કરી તેમના બાળકોને પણ ત્યાં સ્થાયી કરવાનું વિચારતા હશે. પરંતુ આ તમામ સપના રોડાઈ ગયા છે એટલા માટે કારણ કે એક મોટી ભૂલ તેઓએ કરી છે ગેરકાયદેસર ત્યાં પહોંચવાની. કારણ કે કાયદેસર રીતે પહોંચવું હોય તો ઘણી લાંબી એક પ્રક્રિયા હોય છે, પરંતુ ટૂંકો તેઓએ રસ્તો અપનાવ્યો રૂપિયા આપી અને પહોંચવાનો, અને એમાં જ તેઓ સંડોવાઈ ગયા. અને ટ્રમ્પની જે નવી નીતિઓ છે તેના આધારે તેઓએ ત્યાં રહેવું મુશ્કેલ હતું અને માટે જ ટ્રમ્પ સરકારે તેઓને ડિપોર્ટ કર્યા છે અમેરિકાથી સીધા ભારત. તો આ પહેલું પ્લેન આવ્યું છે. હજુ તો આવા હજારો લોકો ત્યાં છે જે ગેરકાયદેસર રહી રહ્યા છે, અલગ અલગ કન્ટ્રીઝના છે. તો તમામ લોકોને આ રીતે ડિપોર્ટ કરવામાં આવશે. તો અત્યારે 104 ભારતીયોને લઈને આ પ્લેન પહોંચ્યું છે અમૃતસર, અને ત્યાંથી હવે પૂછપરછ થશે 2 થી 3 કલાક, અને ત્યારબાદ ગુજરાત રાજ્યની પોલીસ પણ ત્યાં પહોંચેલી છે, અને પોલીસ આ તમામ 33 લોકોને લઈને ગુજરાત પરત આવશે, અને ત્યારબાદ ગુજરાતમાં પણ તેઓની પૂછપરછ થશે. હવે આગળની પ્રોસિજર કયા પ્રકારની રહેશે તે જાણવું આગળનો સમય બતાવશે, પરંતુ અત્યારે પરિવારજનોની ચિંતા વધેલી છે. દરેક પરિવાર અત્યારે ચિંતામાં છે. સામાન્ય રીતે આપણને હાશકારો થતો હોય છે કે આપણા દીકરા દીકરી હોય, સગા સંબંધી હોય, વિદેશ ગયેલા હોય ને જો પરત આવતા હોય તો એક ખુશી હોય છે કે આપણને મળવા આવ્યા છે, થોડા દિવસ રહેશે. પરંતુ આ કેસમાં એવું નથી. આ હંમેશ માટે આવ્યા છે, અને હવે તો કદાચ એવું પણ થઈ શકે કે તેઓ ફરીથી કદાચ ત્યાં જઈ પણ ન શકે. ખબર નથી આ પ્રકારના નિયમો કયા પ્રકારના તેઓ ઉપર લાદવામાં આવશે, પરંતુ એક શંકા એ લોકોને એ પણ બનેલી છે કે ફરી તેઓ યુએસ જઈ શકશે કે નહીં. કદાચ લીગલ વેમાં પણ જવું હોય તો ઘણી બધી તેઓએ મુશ્કેલીઓનો સામનો પણ કરવો પડશે, કારણ કે એક વખતે થપ્પો લાગી ગયો છે તમારા ઉપર કે તમે ગેરકાયદેસર ત્યાં પ્રવેશ કર્યો હતો, માટે હવે તેમની ચિંતા વધેલી છે. હવે કોઈ બીજા પણ દેશમાં જવું હોય તો પણ કદાચ તેમની ઘણી બધી પૂછપરછ થશે. હવે નિયમો કયા પ્રકારના છે એ જોવું રહેશે, પરંતુ આ મોટી વાત અત્યારે આ સામે આવી રહી છે. ફક્ત યુએસ જ નહીં, અન્ય દેશમાં પણ જો તેઓએ આશરો લેવો હોય, અન્ય દેશમાં પણ તેઓ લીગલ વેમાં પણ જવું હોય તો પણ તમારી હિસ્ટ્રી ચેક કરવામાં આવશે, અને હિસ્ટ્રીમાં સીધું જ અહીંયા દેખાઈ રહ્યું છે કે ગેરકાયદેસર રીતે તમે ગયા છો, એ પણ અમેરિકા ગયા છો. ત્યારે ઘણી બધી રીતે હવે આ લોકોની ચિંતા વધેલી છે. તો યુએસથી જે હકાલપટ્ટી કરવામાં આવી છે એ પરિવારના જે સભ્યો છે તેઓ અત્યારે પહોંચી રહ્યા છે અમૃતસર. તો પહોંચ્યા છે, આ પ્લેન પહોંચી ગયું છે અમૃતસર, અને ત્યારબાદ હવે તેઓની ત્યાં પૂછપરછ થશે, અને પૂછપરછ બાદ એમાં જો કોઈ શંકાસ્પદ બાબત નીકળે છે, માની લો કે કોઈ એજન્ટે ફક્ત આ 33 લોકો નહીં બીજા પણ અસંખ્ય લોકોને મોકલ્યા હોય, તો તેવા લોકોની ચિંતા જે યુએસમાં બેઠા છે એ લોકોની ચિંતા પણ અત્યારે વધેલી છે કે હવે શું થશે. પરંતુ આ અહીંયાથી એક બાબત ચોક્કસ છે કે જો તમે ગેરકાયદેસર રીતે રસ્તો અપનાવ્યો છે તો પછી એનો અંજામ કંઈક આ જ હશે. તો 33 ગુજરાતીઓ સાથે કુલ ટોટલ 104 લોકોને લઈને આ પ્લેન પહોંચી ગયું છે અમૃતસર. તો અમેરિકામાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સત્તા સંભાળ્યા બાદ જ અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર ઘૂસેલા ભારતીયો સહિતના નાગરિકોને ડિપોર્ટ કરવાનો આદેશ કર્યો હતો, અને ત્યારબાદ ભારતમાં પહેલું પ્લેન પહોંચ્યું છે. તો અમેરિકન એરફોર્સનું વિમાન ગેરકાયદેસર વસવાટ કરતા ભારતીયોને લઈને પંજાબના અમૃતસર પહોંચી ચૂક્યું છે, અને આ વિમાનમાં જ 104 ભારતીયો પરંતુ 33 ગુજરાતીઓ. અમેરિકામાં જેવા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા શપથ લેવામાં આવ્યા છે, ત્યારબાદ મહત્વનો નિર્ણય તેમણે કર્યો છે, અને નિર્ણયની વાત કરીએ તો ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકા પહોંચેલા લોકોને ડિપોર્ટ કરવામાં આવે છે, જેમાં ગુજરાતના પણ 33 લોકોનો સમાવેશ થાય છે, જે પૈકી ગાંધીનગરના આ જે બોરુ ગામના જે વતની છે ને તેમનો પણ સમાવેશ થઈ રહ્યો છે. તે આજે પરત આવી રહ્યા છે તેમના નિવાસ સ્થાને. ન્યૂઝ 18 જે છે તે હાલ પહોંચ્યું છે. મહત્વનું એ છે કે ગોહિલ કરણસિંહ નટુજી જે છે તેઓ અમેરિકા થોડા દિવસો પહેલા ગયા હતા, એટલે કે 1 મહિના પહેલા તેઓ અમેરિકા ગયા હતા, અને ત્યાં તેઓ રહેતા હતા. લાખો રૂપિયા ખર્ચીને તેઓ અમેરિકા ગયા હતા. તેમના માતાજી અહીંયા હાલ બેઠા છે, તેમના ઘરે તાળું મારેલું જે છે તે જોવા મળી રહ્યું છે. તેમની સાથે આપણે વાતચીત કરવાનો પણ પ્રયત્ન કરીશું. તેઓ શું કહી રહ્યા છે? બા, કોણ કોણ ગયા હતા? એ તઈને જોઈ પણ મને કશું કીધું નહીં. તમને ખબર હતી ખરી કે અમેરિકા ગયા છે એવી? એ ને કર્યો કરો પણ મને કોઈ કહેતા કોઈ કીધું જ નહીં એ લોકોએ.
હવે પરત આવી રહ્યા છે, તમને ખબર છે પરત આવી રહ્યા છે એવું? મને ખબર નહીં. કેટલા રૂપિયાનો ખર્ચો કરીને ગયા હતા? મને કોઈ કીધું જ નહીં ભાઈ, બધું કશું આવે છે એ ખબર છે તમને? એ ખબર નહીં. હવે આ બધા કે છે એટલે તમને કઈ વાતચીત કરી છે તમે અહીંથી ગયા પછી? કોઈ કે તો કોઈ નહીં, વાત નહીં થઈ મને તો. તમે રડ્યા વગર પણ શાંતિથી કહી શકો છો કે ક્યારે ગયા હતા, કોણ કોણ ગયું હતું? કોણ કોણ ગયું હતું બા? એ તો જો પણ મને કશું કીધું જ નહીં. 3 માં કોણ કોણ ગયું હતું? બાબલો બે. એમનું નામ શું છે? નામ તો જણાવશો મને? મને કઈ ખબર પડતી. તમારા દીકરાનું નામ શું છે કે જે અમેરિકા ગયા છે, એમનું નામ શું છે? કરણભાઈ મારા. કરણ મને પણ મને મગજ જ કામ કરતું નહીં. આ અઠવાડિયે ફોન બનાયા નહીં, કશું નહીં. કેટલી ચિંતા સતાવી રહી હતી તમને? બા કેટલી ચિંતા સતાવતી હતી તમને? અઠવાડિયાથી ફોન નતો આવતો? ફોન આવ્યો નહીં ને ચિંતાનો પાર નહીં. ચોક્કસથી તો રુદન કરતા કરતા કહી રહ્યા છે કે તેમને કંઈ પણ જણાવ્યું નથી, તેઓ અમેરિકા ગયા છે તેવી વાત હતી. અઠવાડિયાથી ફોન પણ આવી નથી રહ્યો ને અત્યારે લોકો પાસેથી તેમણે સાંભળેલી વાતના આધારે તેઓ અહીંયા આવી રહ્યા છે ને તે વાતને જાણીને તેઓ રુદન કરી રહ્યા હોય તે પ્રકારની વાત અત્યારે હાલ તો સામે પ્રાપ્ત થઈ રહી છે. કેમેરામેન હિતેશ પ્રજાપતિ સાથે ગૌતમ શ્રીમાળી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, બોરુ, ગાંધીનગર. તો આપ જોઈ શકો છો અમૃતસર પહોંચી ચૂક્યું છે આ પ્લેન અને જેમાં સવાર હતા 104 ભારતીયો, જેમાંથી 33 ગુજરાતીઓ છે, જેમાંથી એક પરિવારની આપે વ્યથા પણ જાણી. જે પરિવારનો સભ્ય એટલે કે માતા હતા એ સતત રુદન કરી રહ્યા છે, તેમને ચિંતા સતાવી રહી છે. તેઓ સતત કહી રહ્યા છે કે મને કંઈ જ ખબર નથી, પરંતુ મારો દીકરો ગયો હતો, ક્યાં જાય છે, કેવી રીતે જાય છે, કયા સંજોગોમાં તે ગયો છે એ અંગે તેઓ કોઈ સ્પષ્ટતા નથી કરી, પરંતુ તેઓ રડી રહ્યા છે અને સતત રડી રહ્યા છે. કોઈ જવાબ આપવા માટે પણ સક્ષમ નથી અને તેનાથી ખ્યાલ આવે છે કે અત્યારે કેવી મનોદશામાં તેઓ હશે. તેઓ સતત કહેતા હતા કે ફોન પણ નથી આવ્યો. જો ફોન નથી આવ્યો તો પછી તેમને ખબર કેવી રીતે પડી? શું તેમને કદાચ એ વાતનો તો અંદાજ છે કે તેમનો દીકરો વિદેશ ગયો છે, અમેરિકા ગયો છે અને ત્યાંથી ગેરકાયદેસર જે લોકો ત્યાં ગયા છે તેઓને પરત મોકલવામાં આવી રહ્યા છે અને માટે જ તેમને આજે રડતા હતા, સતત રડતા હતા, તેનાથી જે વાત પર એ વાતનો અંદાજો આવે છે કે આ લિસ્ટમાં તેમનો દીકરો પણ છે. તો ઘણા પરિવારના 1 થી વધુ સભ્યો પણ તેઓ ગયા છે, તો પરિવારના પરિવારોને પણ ત્યાંથી ડિપોર્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તો ટ્રમ્પની નવી નીતિ અને જેના કારણે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે ગેરકાયદેસર રીતે અમેરિકામાં પહોંચ્યું છે તેના પર અત્યારે તલવાર લટકી રહી છે. 104 ભારતીયો સાથે વિમાન અમૃતસર પહોંચ્યું છે. તો પંજાબના પણ કેટલાક લોકો છે, દક્ષિણ ગુજરાતના પણ છે, આ સાથે દક્ષિણ ભારતનો પણ વ્યક્તિ હોઈ શકે છે. તો ઘણા બધા લોકો છે, જેમાં અત્યારે તો 104 લોકોને લઈને આ પ્લેન અહીંયા પહોંચ્યું છે. તો ખેડાના નડિયાદનો પણ એક વ્યક્તિ છે ડિપોર્ટ લિસ્ટમાં, તેનું પણ નામ છે, જ્યાં અમારી ટીમ પહોંચી છે. અમારા સંવાદદાતા ઉમંગ ત્યાં પહોંચ્યા. નડિયાદનો એક વ્યક્તિ છે, જો કે પરિવારજનો હાલ કંઈ પણ કહેવા તૈયાર નથી. મંજીપુરા પરિવારનો આ સભ્ય છે અને તે પરિવારના સભ્યો હાલ કંઈ પણ કહેવા માટે તૈયાર નથી. તેઓ વિચારી રહ્યા છે કે કદાચ જો તેમના મોંમાંથી કદાચ કોઈ એવી બાબત નીકળી જાય જે તેમના પરિવારના સભ્ય માટે કદાચ મુશ્કેલી વધારી શકે, માટે અત્યારે પરિવારના સભ્યો મૌન ધારણ કરીને બેઠા છે. તેની અંદર 33 જેટલા ગુજરાતવાળો પણ સામે હતો. આ 33 ની અંદર એક વ્યક્તિ નડિયાદનો સ્મિત કિરીટકુમાર પટેલ હોવાનું પણ માહિતી મળી છે. જે પ્રકારે અત્યારે જે ઉભો છું તે રોયલ રેસિડેન્સી, મારી પાછળ તમે જે સોસાયટી જોઈ રહ્યા છો, આ સોસાયટીના મકાન નંબર 1 માં રહેતો સ્મિત કિરીટકુમાર પટેલ, જે
23 વર્ષીય યુવક થોડા સમય પહેલા જ તે અમેરિકા ગયો હતો. મહત્વની વાત કરવામાં આવે તો તેને ડિફોલ્ટ કરવાની માહિતી મળતા જ્યારે તેના પરિવારને પૂછવાનો અહીંયા પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ તેનો પરિવાર મીડિયા સામે કંઈ પણ વસ્તુ બોલવા તૈયાર નથી. સ્મિથ કેવી રીતે ગયો હતો, કોના દ્વારા ગયો હતો, તો કોઈ બાબતે બોલવા તૈયાર નથી. માત્ર એક જ વાત કહી રહ્યા છે, અમને કંઈ ખબર નથી અને અમારા ભાઈ સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સંપર્ક નથી. મહત્વની બીજી વાત કરવામાં આવે તો આ સમગ્ર મામલે આજે જ્યારે સ્મિથ અહીંયા ઇન્ડિયા આવશે ત્યારબાદ તેની પૂછપરછ કરવામાં આવનાર છે. પૂછપરછ બાદ જ સમગ્ર હકીકત બહાર આવશે અને આ સ્મિથને લઈને પોતાનો પરિવાર પણ ક્યાંક ચિંતામાં હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. ઉમંગ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. તો અમેરિકાએ પોતાની ધરતી પર ગેરકાયદેસર રીતે વસતા લોકોને ડિપોર્ટ કર્યા છે. 104 ભારતીયોને પરત મોકલાયા છે, જેઓ આજે ભારત તેઓ પહોંચી ચૂક્યા છે અને સવાલ એ છે કે અમેરિકામાંથી હકાલપટ્ટી કરાયેલા ભારતીય નાગરિકોનું હવે શું થશે? શું તેઓ ફરી વખત અમેરિકા જઈ શકશે? ભારત સરકાર હવે શું પ્રક્રિયા કરશે? ડિપોર્ટ કરાયેલા લોકો પર સરકાર કોઈ કાર્યવાહી કરશે?